ओम शांति 31 मे 2026 अव्यक्त महावाक्य पुनरावृत्ति 15 मार्च 2010 मुरलीर सारांश परमात्मा स्नेहर पात्र आत्मा माने दुखी आत्मा मानकु सुखर अंजुली दियो व्यर्थ को समाप्त करी समर्थ हुओ एवं समय को पाखे आण। परमात्मा स्नेहर पात्र आत्मा माने दुखी आत्मा मानकु सुखर अंजुली दियो व्यर्थ को समाप्त करी समर्थ हुओ एवं समय को पाखे आण। आजी बाप दादा निजर चारिआडर परमात्मा स्नेही पिला मानकु देखुछंती। एही भली परमात्मा स्नेही कोटिक भितरे केही केही पिला माने ही अछंती। काहींकि ना एही समय रे ही तुमे माने परमात्मा स्नेहर अनुभव करि परिबो। सारा कल्प भितरे तो आत्मा मानकर स्नेह महात्मा मानकर स्नेह तथा धर्मात्मा मानकर स्नेह अनुभव करि आसीछ, किंतु परमात्मा स्नेह केवल एही संगम जुगरे ही मिली थाए, जाहाकु तुमे समस्ते अनुभव करूछ। केही जदि तुमको पचारिबो परमात्मा केउठी अछंती तेबे कौन उत्तर देव? मो साथी रे अछंती एवं मो साथी रे ही रहुछंती, मोर हृदय रे ही रहुछंती, एही भली अनुभव करूछ ना? तेबे तुमे माने ही जानिछ एवं तुम मानकर ही एही स्नेहर अनुभव रहिछि जे आम हृदय रे बाबा अछंती एवं बाबांक हृदय रे आमे रहिछु। तुमे माने जानिछ जे एही परमात्मा स्नेहर निशा आमको ही अनुभव करिवार भाग्य प्राप्त होइछि। जदि काहार काहा प्रति स्नेह रही थाए तेबे तार चिन्ह कौन होई थाए? तार चिन्ह हेला ता उपरे समर्पित होइछिबा बा स्वाहा होइछिबा। तेबे परमपिता परमात्मा तुम मानक ठारू कौन चाहुछंती ताहा तो तुमे समस्ते जानिछ। बाबांकर प्रत्येक संतान प्रति एही इच्छा रहिछि जे मोर प्रत्येक संतान बाप समान हुअन्तु। जेपरि बाबा अटंती सेहीपरि पिला मानकर स्थिति मध्य श्रेष्ठ हेउ। तेबे सेही श्रेष्ठ स्थिति कौन अटे? संपूर्ण पवित्रतार स्थिति। एभली पवित्रता जहाँकि स्वप्न रे मध्य अपवित्रता आसी पारिबो नाही। कौन एही भली संपूर्ण पवित्र स्थिति तैयारी करूछ तो? जेउ संपूर्ण पवित्रता भितरे अपवित्रतार चिन्ह वर्ण नथिबो। वर्तमान समय रे अंतिम समय पाखे आसुथिबा कारणरू बाप दादा एबे ही संकेत देउछंती जे समयर पाखापाखी हेबा अनुसारे व्यर्थ संकल्प आसीबा मध्य अपवित्रतार चिन्ह अटे। सारा दिन भितरे एकथा मध्य चेक कर जे कौनसी भी व्यर्थ संकल्प अभिमानर हेउ बा अपमानर हेउ निज आड़को आकर्षित करू नाही तो? काहींकि ना चालू चालू जदि बाबा देइथिबा विशेषता गुडी को निजर विशेषता मने करी अभिमान रे आसी जाउछ तेबे एहा मध्य व्यर्थ संकल्प हेला एवं मोर पणियार अशुभ संकल्प। मु किछि कम नुहे, मु भी सबु किछि जानिछि। मोर एही संकल्प ही यथार्थ अटे, श्रेष्ठ अटे। एही भली मोर पणियार अभिमानर संकल्प मध्य सूक्ष्म अपवित्रतार अंश अटे। तेणु निजे निजको चेक कर जे कौनसी प्रकारर अपवित्रतार बा व्यर्थ संकल्पर कौनसी अंश रही जाई नाही तो? काहींकि ना एबे पवित्र दुनियार स्थापनार समय को पाखको आनिबा वाला तुमे परमात्मांकर पिला माने ही निमित्त अट। तेबे जेउ माने निमित्त आत्मा माने अटंती सेमानकर संकल्पर भाइब्रेशन अर्थात विचारर प्रकंपन चारिआडे विछुरित होइथाए। तेणु चेक कर कौनसी प्रकारर व्यर्थ संकल्प मध्य निज आड़को आकर्षित करू नाही तो? काहींकि ना एबे पवित्र दुनिया पवित्र राज्य पाखे पाखे आसुछि। दुख एवं अशांति चारिआडे भिन्न भिन्न स्वरूप रे बढ़ी चलीछि। सेथिपाई पवित्रतार भाइब्रेशन रो आवश्यकता रहिछि। तेबे दुख अशांतिर कारण हेला अपवित्रता। तेणु एबे अपवित्र आत्मा मानकर एवं भक्त आत्मा मानकर डबल सेवा करिबा दरकार।
ବାଣୀର ସେବା ତ ବାପ୍ ଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚାରିଆଡ଼େ ଧୁମଧାମରେ ଚାଲିଛି। ନିଜ ପ୍ରତି ଦୋଷାରୋପକୁ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରି ଚାଲିଛ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ସକାଶ ଦରକାର। ତାହା ହେଲା ସଂକଳ୍ପର ସେବା ଦ୍ୱାରା ସକାଶ ଦେବା, ସାହସ ଦେବା ଏବଂ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଦେବା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଡବଲ ସେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାପ୍ ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ନିଜକୁ ପୂର୍ବଜ ମନେକର। ତୁମେମାନେ ଏହି କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ମୂଳଦୁଆ ହିସାବରେ ପୂର୍ବଜ ଏବଂ ପୂଜ୍ୟ ଆତ୍ମା ଅଟ। ବାପ୍ ଦାଦା ତ ଦୁଃଖୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ଡାକରା ସବୁବେଳେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନଙ୍କର ଡାକରାର ଶବ୍ଦ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଯେତେ ଯେତେ ତୁମେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହୋଇଯିବ, ଯଦିଓ ଏବେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛ ଏବଂ ହୋଇଛ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଏବେ ସଂକଳ୍ପର ସେବାକୁ ଅଧିକ ବଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବିଶ୍ୱରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କମି କମି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ତୁମ ଭଳି ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହର ପାତ୍ର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଏବେ ସ୍ନେହର, ସନ୍ତୁଷ୍ଟତାର, ଖୁସିର ଆଞ୍ଜୁଳି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଦୁଃଖୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସୁଖର ଆଞ୍ଜୁଳି ଦେବାକୁ ହେବ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ସଂକଳ୍ପର ସେବା ଦ୍ୱାରା ସକାଶ ଦିଅ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ନିଜର ଚେହେରା ଏବଂ ଚାଲିଚଳନ ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କର। ଏବେ ଯେଉଁ ସବୁ ସେବା କରୁଛ ବା କରିଛ, ସେଥିରେ ବାପ୍ ଦାଦା ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଯେ ଚାରିଆଡ଼େ ସେବାର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସେବା ବାକି ରହିଛି। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିଭଳି ସମାଚାର ତ ଶୁଣାଯାଉଛି ଯେ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଭଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଶୁଦ୍ଧ ବ୍ୟବହାର ରହିଛି, ସେଥିରୁ ସେମାନେ ମୁକ୍ତ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସରକାର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯୁବାବର୍ଗକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ, ସେହି ସେବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ କରୁଛ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବାବା ଆସିଯାଇଛନ୍ତି, ପରମାତ୍ମା ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୋର ପିତା ମୋତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହିଭଳି ବାବାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଯିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହ ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ଆକର୍ଷିତ କରିବ। ଭଲ ଭଲ କହିବା ତ ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମା ପିତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ଭଲ କରିଦେବ। ତେଣୁ ଏବେ ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛୁ ସେ ଏବେ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରୁ ଏବେ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଏବେ ନିଜର ମାନସିକ ସେବାର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ସମୀପକୁ ଆଣ। ନିଜର ଚେହେରା ଏବଂ ଚାଲିଚଳନ ଦ୍ୱାରା, ନିଜର ନୟନ ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କର। ତେଣୁ ଏବେ ପରସ୍ପର ମିଶି ଏହିଭଳି ଯୋଜନା କର। ବାପ୍ ଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ସବୁ ସେବାର ବିଧିଗୁଡ଼ିକ ବାପ୍ ଦାଦା ସମୟ ସମୟରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ବିଧିପୂର୍ବକ ଭାବରେ ତଥା ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହର ସହିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ବାପ୍ ଦାଦା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଦ୍ମା ପଦମ ଗୁଣା ଅଭିନନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ କେବଳ ଏଥିରେ ଏହି କଥା ଯୋଡ଼ି ଦିଅ ଯେ ଭଗବାନ ଏବେ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଏବେ ନ ନେବ, ତେବେ ଆଉ କେବେ ନେବ? ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ଦୁନିଆର ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣକୁ ଦେଖି ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା ଆସୁଛି ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଯେ ଏସବୁ ତ ଅତି ଆଡ଼କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବ, କାରଣ ଅତି ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତ ସମୟ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ସମୟରେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା ଅନୁଭବ କରାଅ। କେବଳ ଶୁଣାଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ କରାଅ ଯେ ଭଗବାନ ଏବେ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥା ପଚାରୁଛ ନା, ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା କେବେ ଏବଂ କିପରି ହେବ? ତେବେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା ବାଲା କିଏ? ଏହି ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀମାନଙ୍କର ଦାତା କିଏ? ଏହିଭଳି ଏବେ ସମୟକୁ ସମୀପକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଖେଇ ଆଣିବାକୁ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମାପ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମାପ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ପାଖେଇ ଆଣିବା ବାଲା କିଏ? ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛ ନା ମୁଁ ହିଁ ନିମିତ୍ତ ଅଟେ। ବାବା ହିଁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜ ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି।
सन शोज फादर अर्थात पुत्र द्वारा पितांकर प्रत्यक्षता होइथाए। केही केही पिला जेतेबेले बाबांकु जानी जाती, देख तुमे माने जेतेबेले बाबांकु जानी गल सेतेबेले कौन करिल, चिन्ही गल जानी गल, तेणु संतान होई संपत्तिर अधिकारी होई गल। तेणु एबे संपत्ति नेबा वाला आत्मा मानकर धाड़ी लागी जिबा दरकार। किंतु यही धाड़ी लागिबा अटकी रहिछि काहींकी, काहींकी ना केही केही पिला एबे मध्य निजर व्यर्थ संकल्पर लंबा धाड़ी को समाप्त करिबारे लागी रहिछंती। काहींकी कौन किपरि एबे केवल एही भली व्यर्थ को समाप्त करिबारे समय लगाउछंती, किंतु व्यर्थ समाप्त होई नाही बरं समर्थ हेबारे बाधा सृष्टि करुछि। आजी बाप दादा व्यर्थ संकल्पर समाप्ति करिबा पाई चारिआडर समस्त पिला मानकु साहस देउछंती जे एबे ठारू व्यर्थ को समाप्त करी सदा समर्थ होई समस्तंकु समर्थ कर। केवल संदेश दियो नाही किंतु समर्थ कर, निजे समर्थ हुओ एवं अन्य मानकु कर। एबे व्यर्थ संकल्पर समाप्ति दिवस पालन कर, कौन होई परिबो तो? तेबे जानुछ तो व्यर्थ संकल्प निजर मध्य क्षति करुछि, समय को मध्य नष्ट करि देउछि, चेहरारे सर्वदा खुशी बासिया तथा सौभाग्यशाली हेबार अनुभव को कम कराई देउछि। सेथिपाई एबे समाप्तिर समय को समीप को आनिबाकु हेबो। काहाकु? तुम मानकु ना, जेउ माने भाबुछ जे जेबे समाप्तिर समय को पाखे आनिबाकु हेबो, सेथिपाई व्यर्थ को समाप्त करिबाकु ही पड़िबो। करिबाकु पड़िबो नुही, करिबाकु ही पड़िबो। स्वप्नरे मध्य आसीबो नाही। संकल्पर कथा छाड़ी दियो, किंतु स्वप्नरे मध्य आसीबो नाही। जेउ पिला माने निजको एही भली साहसी मने करूछंती सेमाने हाथ उठाओ। मनर हाथ उठाउछ तो? शरीरर हाथ उठाइबा तो बहुत सहज, किंतु मनर हाथ उठाउछ तो? जेउ माने मनर हाथ उठाउछ सेमाने हाथ उठाओ। मनर दाता तो अच्छा एबे बाप दादा सबु पिलांको एही वरदान देउछंती जे तुमे समस्ते आगामी नुआ दुनिया रे 21 जन्म पर्यंत सदा सुखी रहिबो, कौनसी मेहनत करिबो नाही, दुनियार जंजाल भितरे मध्य पड़िबो नाही। जहा सबु जीवन पाई दरकार शरीर मन धन सबु किछि मिले जिवो। शरीर सुस्थ, मन खुशी, धन मध्य असरंती, एसबु तुम पाई 21 जन्मर ग्यारंटी रहिछि। अच्छा, आजिकालीर दुनिया हिसाब रे तो परिस्थिति बहुत बदलिबारे लागिछि। सरकारंकर नियम कानून मध्य बहुत बदलिबो। मनुष्य मानकर मनोभाव मध्य बदली जिवो। तेणु समस्तंक जीवन रे व्यर्थ कथा गुड़िक तो निश्चित आसीबो। तेणु व्यर्थ को समाप्त करिबा पाई समर्थ संकल्प दरकार। वेस्ट को समाप्त करिबा पाई बेस्ट संकल्प दरकार। तेणु प्रतिदिनर मुरली रे जे वरदान स्लोगान आसुछि ताकु शुण। एही वरदान ही श्रेष्ठ संकल्प अटे। जेतेबेले व्यर्थ संकल्प आसुछि सेतेबेले मन को श्रेष्ठ संकल्प दरकार। काहींकि ना मन केबे भी खाली रही परिबो नाही। मन को किछि ना किछि संकल्प दरकार। तेणु व्यर्थ रूपक वेस्ट संकल्प को बेस्ट अर्थात श्रेष्ठ करिबा पाई तुम मानकु एही वरदान एवं स्लोगान इत्यादिर शब्द गुड़िक मन को परिवर्तन करिबा पाई आवश्यक। द्वितीय अमृत बेलारे जेतेबेले आखि खुलुछ प्रथमे प्रथमे शिव बाबा को गुड मॉर्निंग करि परिबो तो? देख कथारे अछि सारा दिन भितरे जदि कोनोसी भल लोकर मुह देखि थांती तेबे दिनटी भलरे बीती थाए। जदि कोनोसी खराब लोकर मुह देखि थांती तेबे कोन कहती के जानी सकाळु काहा मुह देखिथिली जहा कि सारा दिन खराब रे गला। तेणु सबुठारु भलरु भल किए? शिव बाबा। शिव बाबा सहित स्नेह अछि ना। तेणु आखि खोलिबा मात्र के शिव बाबा गुड मॉर्निंग एवं राति रे आखि बंद करिबा समय रे जेतेबेले बिछଣା ऊपर को जाउछ सेतेबेले मध्य शिव बाबा गुड नाइट कुह। एहा तो सहज कथा ना। ताहेले सारा दिन तुमर भलरे बीतिबो
କାହିଁକି ନା ଶୁଭ ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ନେଲ ନା, ବରଦାନ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିନେଲ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି କର। ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଅଛି ନା, ତେଣୁ ଏହିଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ନିଜର ଏହି ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସିର ଅନୁଭବ କରିବ। କେବେ ବି ଦୁଃଖର ଢେଉ ଆସିବ ନାହିଁ। ତେବେ କ'ଣ ମଞ୍ଜୁର ଅଟେ ତ? କେବଳ ସହଜ ଯୋଗୀ ହୁଅ ବାସ୍। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ, ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟେ, ବାସ୍। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ସହଜ ଯୋଗୀ। ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ଏହି କଥା ମନେ ପକାଅ ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା, ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟେ। କେବଳ ଏତିକି ମନେ ପକାଇ ପାରିବ ନା, ବହୁତ ଭଲ କଥା। ତୁମେମାନେ ଯିଏକି ୱାରିସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଟ ଏବଂ ଏଠାରେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବାବାଲା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କର ପକ୍କା ୱାରିସ୍ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। କ'ଣ ୱାରିସ୍ ତ? VIP ମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ହାତ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ତାଳି ତ ବଜାଅ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ସବୁ ୱାରିସ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଆତ୍ମାମାନେ ଏହି ସଂକଳ୍ପକୁ ଆଜିଠାରୁ ଦୃଢ଼ କରିବ ଏବଂ ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କୁ ଏହି ସଂକଳ୍ପ ଦେବ ଯେ ଆମେ କେବେଠାରୁ ନୁହେଁ, ଏବେଠାରୁ ହିଁ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପକୁ ସମାପ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ କରିବୁ। କ'ଣ ମଞ୍ଜୁର ତ? ମଞ୍ଜୁର ତ? ତେବେ ହାତ ଉଠାଅ। ତେବେ ଦୁଇଟି କାମ ରହିଲା। ଗୋଟିଏ ହେଲା ସର୍ବଦା ସମର୍ଥ ହେବା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ସମର୍ଥ ସମୟକୁ ପାଖକୁ ଆଣିବା। କାହିଁକି ନା ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଡାକରା ଏବଂ ଦୁଃଖଭରା ଚିତ୍କାର ବହୁତ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। କିଏ ଜାଣେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଶୁଭୁନାହିଁ? ବାପ୍ ଦାଦା ଯେତେବେଳେ ଏହିଭଳି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜକୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାବାଲା ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି କିପରି ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା ଆସିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଦୟା କାହିଁକି ଲାଗୁନାହିଁ? ବୈରାଗ୍ୟ, ବେହଦର ବୈରାଗ୍ୟ ଏବଂ ଦୟା ଲାଗିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଅର୍ଥାତ୍ କାହିଁକି କ'ଣର ଧାଡ଼ିରେ ସମୟ ଦିଅ ନାହିଁ। ଏବେ ହେ ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କର ଶିକିଲଧେ ପଦ୍ମା ପଦମ୍ ବରଦାନୀ ପିଲାମାନେ, ନିଜର ସଂକଳ୍ପକୁ ଦୃଢ଼ କର ଏବଂ ଦୃଢ଼ତାର ଚାବି ଲଗାଅ। କର୍ମଯୋଗୀ ହୁଅ। ତୁମେମାନେ କର୍ମଯୋଗୀ ଜୀବନବାଲା ଅଟ। ଜୀବନ ସଦାକାଳର ହୋଇଥାଏ, କେବେ କେବେର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏବେ ନିଜର ଦୟାଳୁ, କୃପାଳୁ, ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା, ସୁଖଦାତାର ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଗ୍ରତ କର। ବାପ୍ ଦାଦା ବହୁତ କାଳରୁ ଅଚାନକର ସମୟ ବିଷୟରେ କହି ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଚାନକ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଡାକରା ତ ପୂରଣ କର। ଶୁଣ, ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କର ଦୁଃଖର ଶବ୍ଦ ତ ଶୁଣ। ଏବେ ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତକ। ବିଶ୍ୱର ଦୁଃଖକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସୁଖର ଦୁନିଆ ଆଣିବା ବାଲା ନିଜକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ମନେ କର। ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କର ଏହିଭଳି ଯିବା ଆସିବା କରିବା ମଧ୍ୟ କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ? ସେଥିପାଇଁ ସବୁକିଛି ଅଚାନକ ହେବ। ତେଣୁ ଏବେ ହେ ୱାରିସ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଆତ୍ମାମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରାଅ। ନିଜର ଦୟାଳୁ ହେବାର ପାଠ କର। ଏମିତି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ କେବେ ହେବ, ଅଚାନକ ହିଁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟର୍ଥକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ହୋଇଯିବ ନାହିଁ, କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ବାପ୍ ଦାଦା ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ମର ଗତିକୁ ଚେକ୍ କରି ଫଳାଫଳ ଦେଖୁଥିଲେ। ପୁରୁଷାର୍ଥର ଗତିକୁ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରୁଥିଲେ। କେତେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଜମା କରିଛନ୍ତି ତାର ଖାତାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଫଳାଫଳ ରୂପରେ କ'ଣ ଦେଖିଥିବେ? ଜମା କରିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ ବହୁତ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଜମା କରୁଛ ସେଥିରେ ପ୍ରାପ୍ତିର ପରିମାଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଯେତିକି ଜମା କରୁଛ ବୋଲି ଭାବୁଛ, ଜମା ତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କମ୍ ବେଶୀ ହିସାବରେ ହେଉଛି। ଅଳ୍ପ ଜମା ହେଉଛି, ସଦାକାଳ ପାଇଁ ଜମା ହେଉନାହିଁ। ଯେତିକି କରୁଛ ସେହି ଅନୁସାରେ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ଜମା ହେବାରେ ଫରକ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାପ୍ ଦାଦା ଏବେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରାଉଛନ୍ତି। କ୍ରୋଧ ଉପରେ ସଂକଳ୍ପ କରାଇଲେ
ଯେ ମନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କାହା ପ୍ରତି ହଲଚଲ ନ ଆସୁ, କାହିଁକି କ'ଣ ନ ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଖରେ ତ କେହି କେହି ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ କିଛି କିଛି ଚାଲୁଛି। ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାପ୍ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ତ ଦେଉଛନ୍ତି। ବୁଝି ସାରିଲେଣି ଯେ ଏଥିରେ ମୋର ହିଁ କ୍ଷତି ହେଉଛି। ବୁଝିଲ ତ? ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଚାରିଆଡ଼ର ପରମାତ୍ମ ପ୍ରେମୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହରେ ଉଡ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି, ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସେବାରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବିଘ୍ନ ସଚ୍ଚା ସେବାଧାରୀ ଅଟନ୍ତି, ଏହିଭଳି ଚାରିଆଡ଼ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପ୍ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଦୂରବାଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାରେ ଶାନ୍ତିବନରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଜାଗା ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ବସି ପରଦାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପ୍ ଦାଦା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଖୁସିରେ ରୁହ ଏବଂ ଖୁସି ବାଣ୍ଟ, ଏହି ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଖୁସିବାସିଆ ଚେହେରା, କେହି ବି ତୁମର ଚେହେରାକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଯାଉ, ବ୍ୟକ୍ତି କିପରି ବି ହୋଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଖୁସିବାସିଆ ଚେହେରାକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ସେ ଖୁସି ହୋଇଯାଉ। ଏହିଭଳି ବରଦାନ ଚାରିଆଡ଼ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ବରଦାନ ଦିଆଯାଉଛି। କେବେ ବି ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଥିବା ଚେହେରା ନ ହେଉ। ଯଦି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିବ, ତେବେ ବିଶ୍ୱର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ତୁମମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଖୁସିବାସିଆ ଚେହେରା ଏବଂ ଖୁସିବାସିଆ ଚାଲିଚଳନରେ ରହିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି କରିବାକୁ ହେବ। ଏହିଭଳି ସମସ୍ତ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ମିଠା ମିଠା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ବରଦାନ। ନିଜର ମୂରତ ଦ୍ୱାରା ପିତା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ସୁରତକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ରୂପକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଥିବା ଅନୁଭବୀ ମୂରତ ଭବ। ନିଜର ମୂରତ ଦ୍ୱାରା ପିତା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ସୁରତକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ରୂପକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଥିବା ଅନୁଭବୀ ମୂରତ ଭବ। ନିଜର ଅସଲି ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଯୋଗର ଯାତ୍ରା। ମୁଁ ଯିଏ ଅଟେ, ଯାହାର ଅଟେ, ସେହି ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ରୁହ। ନିଜର ଏହି ଅସଲି ସ୍ୱରୂପର ନିଶ୍ଚୟ ଏବଂ ଅନେକ ଥର ବିଜୟୀ ହେବାର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ନିଶାଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିର ସାଗରରେ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଥାଅ। ଯେହେତୁ ତୁମେମାନେ ସୁଖଦାତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟ, ତେଣୁ ଦୁଃଖର ଲହଡ଼ି ତୁମ ପାଖକୁ କିପରି ଆସିପାରିବ? ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଶକ୍ତିହୀନ କିପରି ହୋଇପାରିବେ? ଯଦି ଏହିଭଳି ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବରେ ରହିବ, ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥାତ୍ ଚେହେରା ଦ୍ୱାରା ପିତା ବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ରୂପ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ। ସତ୍ୟବାଦୀ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯାହାଙ୍କର ଚେହେରା ଏବଂ ଚାଲିଚଳନରେ ଦିବ୍ୟତା ଥିବ। ସତ୍ୟବାଦୀ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯାହାଙ୍କର ଚେହେରା ଏବଂ ଚାଲିଚଳନରେ ଦିବ୍ୟତା ଥିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା। ସର୍ବଦା ଅଚଳ, ଅଟଳ ଏବଂ ଏକରସ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କର। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ନିଜର ଏହି ଭୃକୁଟି ସିଂହାସନ ଉପରେ ଅକାଳ ମୂରତ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଏକରସ ସ୍ଥିତିର ସିଂହାସନ ଉପରେ ଏବଂ ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କର ଦିଲ୍ ରୂପୀ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଦୈବୀ ସଂଗଠନର ମୂରତରେ ଏକରସ ସ୍ଥିତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତାର ସମୟ ପାଖେଇ ଆସିବ। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କର ସଂସ୍କାର ସହିତ ନିଜର ସଂସ୍କାରକୁ ସମାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।